Thank you, sir. Now I request our branch chairman, CA K. Chandra Garu, to hoist the flag. Elina, movie का support के support के Students instance में చేసుకుంటే కూర్చోండమ్మా కూర్చోండి బ్యాగ్ సెక్రటరీ సెక్రటరీ బ్యాగ్ చేసుకోవడానికి సార్ సాంబశివరావు గారు మేడం రండి మేడం ఒకసారి స్టాప్ చేయి రమేష్ బాబు ఒకసారి స్టాప్ చేయాలి ఎందుకంటే వీడియో అయిపోయినా మళ్ళీ ఇంకోసారి స్టాప్ Now I request our chairman give his address to the Agat gathering. Thank you, Narendra. Thank you, Narendra. At the outset, let me wish you all a happy Chartered Accountants Day. 73rd Chartered Accountants Day we are celebrating today. We have completed 72 glorious years marking this day of Chartered Accountancy profession. On this very same day, on July 1st, 1949, our institute has been set up with Gopal Das Padesham Papadia sir as its first president. With virtue logo Garuda as our logo. Okay. Whenever CA profession అంటేనండి మనకి
I mean, our visionaries and forefathers has brought so many laurels to the profession that we are seen as the financial backbone to our economy, and till now, till date also, we are being seen as financial motivators and drivers, where we act as catalysts between businessmen and government. We go hand in hand, and we advise businessmen to do ethically. They run their businesses and they pay their taxes duly within the escape guidelines. So this has been the vision of, ours is the only body where we are bestowed with the opportunity to do the statutory audits of all the be it companies or partnership firms or whatever it is. So we are bestowed the opportunity so that we will do justice to the country and we will drive the country, and we will go hand in hand with government to make this country a better place to live in. Not only this, whole world to live in. And I must say we must be proud, because we are of almost 2.5 plus chartered accountants, 250,000 chartered accountants in a country where its population is more than 130 crores. And future chartered accountants who are to join, they are in 7.5 lakh members. So in total, we are a strength of 10 lakhs only, 10 lakhs out of 130 crores. So we must feel proud having chosen this course and having successfully completed this course and providing services to the fraternity, stakeholders at large in the community. But of late, we have seen this COVID-19 pandemic has changed the scenario there, where we must change all our traditional practices, where we are doing, working physically, where we are going physically, even be it department or be it meetings at companies. It has changed our work habits, our work cultures. So once again, time and again, it is proving that ours is a profession where we are committed on the day of joining itself that will change forever and will continue to learn every day. That's the motto of the chartered accountancy profession, and that will be the motto, and that will be continuing to be, because every day we learn a new aspects, new thing, new act will be there, new provisions will come, new sections will come, circulars, so many things in various acts. But we continue to learn every day with new provisions, and not only learn but try to get those provisions to the stakeholders, because government alone can't do that. So we are acting as catalysts, as I said in the earlier. We are the catalyst of the country to march ahead in the testing times, be it COVID-19 pandemic times or be it any other time. We are the motivators, and we are the so we must feel proud, I say. Not only that, please impart whatever our forefathers have vision. Seniors are there here in my committee, and Pashiman Naidu are there, Kemasudhakar are there, who has completed successfully 25 years in profession. What you have preached till date also, I urge you all to continue to do, to pass on this legacy to students or kith and kin or relatives who are there. Try to imbibe this work culture or imbibe these qualities what CA profession has given us to our generations to come, so that they too carry with much vigor and much commitment. They go ahead in this chartered accountant profession. With this, I conclude this, and I request remaining PSR, I will Vice Chairman. అది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి ఇంకోటి స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. Very proud for being a CA and being part of national building. And also during this pandemic situation, as we are called as financial doctors, అందరూ CAs కొంచెం మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ షుడ్ బి మోర్ కాన్షియస్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే సో మెనీ టైప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ టైప్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ సమ్టైమ్స్ పాసిబుల్ అవ్వటం లేదు, జస్ట్ లైక్ కోచింగ్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా, క్లయింట్ సైడ్ నుంచి కూడా డాక్యుమెంటేషన్ అది కూడా ప్రాపర్గా ఉండాలి. So we should be more conscious while reporting and auditing the documents. And I pray to God and to heart that at least next year we will conduct physical CA day meeting, and all the members should be. We wish all the members should be present physically. Thank you, Anita. Be strong and be
అందరికీ నమస్కారం. 73వ సిఏ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అలాగే మన బ్రాంచ్కి కూడా 50 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అవ్వబోతున్నాయి రేపు ఆగస్ట్ 18కి. సో 50th గోల్డెన్ జూబ్లీ ఎరాలో ఉన్నాం. సో ఆ విషయంలో కూడా అందరికీ మన విజయవాడ బ్రాంచ్ మెంబర్స్ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ మన సోషల్ మీడియా చూస్తుంటే 2 ఫ్లయర్స్ క్యాచెస్ మై అటెన్షన్ అండి. ఒక ఫ్లయర్ అంటే మనం అందరూ సిఏ జూలై 1st డాక్టర్స్ డే కింద సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు, కానీ మనం ఫైనాన్షియల్ డాక్టర్స్ అయ్యి ఉండి సిఏ డే కింద సెలబ్రేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ప్రతి మెంబరు దాన్ని ప్రాపగేట్ చేసి అంటే వాళ్ళ రామస్వామి గారు ఒక ఫ్లైర్ పంపించారు. అంటే ఒక పక్కన డాక్టర్స్ డే, ఒక పక్కన చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ పెట్టి సిఏ డే అండ్ డాక్టర్స్ డే అని చెప్పేసి అట్లా ప్రాపగేట్ చేసుకుని మనం కూడా ఇది వాళ్ళు ఫిజికల్ డాక్టర్స్ అయితే కనుక మనం ఫైనాన్షియల్ డాక్టర్స్ కాబట్టి ఈ సిఏ డేని కూడా అంటే జూలై 1st కూడా సిఏ డే కింద కూడా ఎక్కువ ప్రామినెన్స్ రావాలని చెప్పేసి అనేది ఒక ఆశ. అట్లాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొక ఫ్లైర్ నాకు కనిపించింది నో ఫ్రీ సర్వీస్. చాలా మంచి ఫ్లైయర్ అండి అది. ఎందుకంటే చాలామందిని చూస్తున్నాం డాక్టర్స్ చక్కగా కన్సల్టేషన్ ఫీజు తీసుకుంటారు. మన చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కోడ్ అవ్వచ్చు, సివియర్ కోడ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వేరే మ్యాటర్స్ అవ్వచ్చు, బట్ ఎక్కడ కోడ్లో తీసుకోకూడదని ఏం లేదు. సో కాకపోతే ఏంటంటే వీ కెనాట్ ప్రాపగేట్ ద థింగ్స్ లైక్ దట్ అని చెప్పేసి అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి కూడా మనం కూడా ఒక మోరల్ బ్యారియర్, ఒక మోరల్ ఎథికల్ స్టాండర్డ్ ఒకటి పెట్టుకుని, దో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రిటర్న్ స్టాండర్డ్గా కాకుండా ప్రతి చార్ట్ అకౌంటెంట్ మస్ట్ చార్జ్ సంథింగ్ వెన్ ఎవర్ సమ్ పర్సన్ కమ్స్ టు అవర్ కన్సల్టేషన్. అది కూడా బాగా ప్రాపగేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది ప్రజెంట్ ఎంసీ అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ ఎస్ఐఆర్సీ కూడా ఈ ఆస్పెక్ట్ అనేది టేకప్ చేసి తీసుకువెళ్ళి అది ఇన్స్టిట్యూట్ లెవెల్లో మనం ఏం చేయగలం అనేది కూడా ఒకసారి చూడాలని వస్తుంది. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ Good morning, one and all. On the eve of this 73rd CA Day, I wish all the fraternity my best wishes I convey to all the members of the institute, and also in more particular to the members of our branch. We at managing committee are striving very hard to provide the best of our services to the fraternity, and we wish every one of you support the managing committee in this endeavor. And also I request the past chairmen and senior members of the profession to advise the managing committee as to how to move forward. We have taken up many issues and we tried to resolve so many of them, and as a matter of fact Vijayawada branch is proudly announcing today that from today onwards Vijayawada branch, as a part of supporting the government initiative of Digital India, from today we will be 100% cashless. What are all the receipts, what are all the payments including the petty payments will be done 100% in digital mode only. And as on the end of yesterday 30th June of 2021, the cash on hand balance has been brought to zero. And from today onwards, only digital transactions are being initiated from our branch. So we request all the members to support our endeavors and to support the government initiative, and hope your cooperation will be there for the managing committee to move forward and to put up best of services to our members. Thank you, one and all. ప్రౌడ్ మేనేజింగ్ కమిటీ చైర్మన్ పూర్ణ చంద్రరావు గారు, వైస్ చైర్మన్ షెరీన్ గారు, సెక్రటరీ నరేంద్ర గారు, ట్రెజరర్ నిటాల రవికిషోర్ గారు, అండ్ ఇమీడియట్ పాస్ట్ చైర్మన్ జిఎస్ఆర్ గారు, మరో పాస్ట్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ కమిటీ మెంబర్ నాగవల్లి గారు, ఇన్ అబ్సెన్సియో అనదర్ మెంబర్ సునీత గారు, అండ్ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి సీనియర్ మెంబర్ హేమ సుధాకర్ గారు, అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా 73వ సిఏ డే సెలబ్రేషన్ 73వ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్గా ఎంతో ప్రౌడ్ మూమెంట్ని ప్రతి సెకండ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నటువంటి ప్రొఫెషన్లో మనందరం ఉన్నాం. ఇది చాలా 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 గర్వించే విషయం. ఈ జన్మకి ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయ్యాము అంటే అది చాలు అని చెప్పి అంత సంతృప్తిగా మనం ఆలోచించాలి. అట్లాగే కాబోతున్నటువంటి సిఏ స్టూడెంట్స్ ఫెటర్నిటీ అందరికీ కూడా
తొందరగా సీఏలు అయ్యి వాడు కూడా మేము పొందుతున్నటువంటి ఆనందాన్ని పొందాలని ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్ని ఆశీర్వదిస్తూ మరి విజయవాడ బ్రాంచ్ మేనేజింగ్ కమిటీ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా జరగడం, మరి లాస్ట్ ఇయర్ బెస్ట్ బ్రాంచ్ అవార్డు తీసుకోవడం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో, మరి ఇది చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ విజయవాడ బ్రాంచ్కి. మరి రాబోయే రోజుల్లో ఈ సంవత్సరం కూడా అదే టెంపోని కంటిన్యూ చేస్తూ మరి మరొక సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కూడా అంటే రాబోయే సంవత్సరాలు కూడా ఈ పతాకం హైయెస్ట్ స్థాయిలో విజయవాడ బ్రాంచ్ ఎగరవేయాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తూ మరి ఇప్పుడున్నటువంటి కోవిడ్ పాండమిక్లో చాలామంది రాలేకపోయారు. మరి వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఎంత గర్వించేదగ్గ కోర్స్ అంటే ఒక డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ తీసుకుంటే, ఒక లాయర్ ప్రొఫెషన్ తీసుకుంటే, ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ ప్రొఫెషన్ తీసుకుంటే, ఒక డాక్టరు ఎప్పుడూ కూడా సమాజం బాగుండాలని కోరుకోలేడు. ఎందుకు అంటే అందరూ బాగుండి ఆరోగ్యంగా ఉంటే అతనికి పని ఉండదు కాబట్టి. అట్లాగే ఒక లాయరు ఎప్పుడు కూడా లిటిగేషన్ కోరుకుంటూ ఉండాల్సిందే. అందరూ బాగుండాలి, అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి, ఎక్కడ లిటిగేషన్ ఉండకూడదని కోరుకుంటే అతను రాణించలేడు కాబట్టి. బట్ ద ఓన్లీ ప్రొఫెషన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ అందరూ బాగుండాలి, అందరూ డబ్బులు సంపాదించాలి, వెల్తీగా ఉండాలి, హెల్తీగా ఉండాలని కోరుకునేటటువంటి ప్రొఫెషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడైతే మనం ఒక మనిషి డబ్బు సంపాదించాలని కోరుకుంటున్నామో ఆటోమేటిక్గా అంటే అట్లాంటి వాళ్ళకే ఈ ప్రొఫెషన్ యొక్క అవసరం ఉంది కాబట్టి మనం ప్రతి మనిషి వెల్తీగా ఉండాలని కోరుకుంటాం ఫస్ట్. మరి వెల్తీగా కోరుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్గా హెల్తీగా ఉండాలని కోరుకుంటాం. అంటే మన క్లయింట్ ఎక్కువ రోజులు ఉంటే మనకు ఆ ఫీజు ఎక్కువ వస్తే మనం వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాం కాబట్టి. సో ఇంత గర్వంగా గొప్పగా చెప్పుకునేటటువంటి కోర్సు ఏ విధంగా అంటే ప్రౌడ్గా 130 కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో మరి 2-3 లక్షల మంది ఉన్నారు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్, ఇంకొక 7 లక్షల మంది సిఏ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మొత్తం వాళ్ళు కూడా భవిష్యత్తులో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ అయితే మరి అది అప్పుడు కూడా 10 lakhs మనం రీచ్ అవ్వాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సో మెనీ ఇయర్స్. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ 3 లక్షల మంది ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ అందరూ కూడా హ్యాపీగా ప్రౌడ్గా గర్వంగా ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషి బాగుండాలి, ప్రతి మనిషి డబ్బులు సంపాదించుకోవాలని, ప్రతి ఒక్కరూ బాగుండాలని కోరుకునేటటువంటి విధంగా మన ప్రొఫెషన్ తీర్చిదిద్దబడింది. అంటే మరి అట్లాగే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నుదన్నుగా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యొక్క అవసరం ఎంత ఉందో మనందరికీ తెలుసు. మనం కష్టపడే ప్రతి సెకండ్, ప్రతి మినిట్ ప్రొఫెషన్ కోసం పడే కష్టంలో మరి మనం బాగుండటమే కాకుండా దేశాన్ని బాగుంచేటటువంటి ప్రొఫెషన్లో మనం ఉన్నాం. ఇది ఎంతో గర్వించే విషయం అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ మూమెంట్ని చాలా పదిలంగా గుండెలో పెట్టుకొని ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మరి సెకండ్ వేవ్ వచ్చి అందరూ సఫర్ అయినటువంటి పరిస్థితి చూసాం. మరి భవిష్యత్తులో మనందరూ కూడా క్షేమంగా ఉండాలని దానికి తగిన విధంగా మరి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయడం కానివ్వండి, శానిటైజేషన్ చేసుకోవడం కానీ, కంపల్సరీగా మాస్క్ ధరించడం కానీ, ఈ మూడింటిని మర్చిపోకుండా మన వాళ్ళే వచ్చినాళ్ళు అని చెప్పి మా క్లయింట్స్ అనో మన ఫ్రెండ్ అనో మాస్క్ లేకుండా మాట్లాడి రిస్క్లోకి మాత్రం దయచేసి వెళ్ళొద్దని ప్రతి ఒక్కరిని అభ్యర్థిస్తూ మరొక్కసారి 73వ సిఏ డే శుభాకాంక్షలు ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తూ అందరూ బాగుండాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ అనండా. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, మేనేజింగ్ కమిటీ చేస్తున్నటువంటి పనులన్నింటినీ కూడా సమర్థిస్తూ వారిని ఇంకా వారి టైంని ఎంతో స్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రొఫెషన్ కోసం. అట్ ద సేమ్ టైం మన సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ విజయవాడ బ్రాంచ్ కోసం వారు చేస్తున్న ఈ పనిలో మీ అందరి సహాయ సహకారాలని కోరుతూ ఎప్పటికప్పుడు మీ అవసరం ఏదున్నా సరే వెన్నుదన్నుగా నిలబడమని ఈ టీంని ముందుకు నడిపించి విజయవాడ బ్రాంచ్ని అత్యున్నత శిఖరాల్లో ఉంచాలని మీ అందరిని కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. And wishes to one and all, the chairman, all the CA members here. Thank you. Happy CA Day for you. అందరికీ కూడా 73వ సిఏ డే శుభాకాంక్షలు. ఎంతోమంది కష్టం ఇవాళ మనం ఫ్రూట్ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నామండి. వాళ్ళందరూ కూడా నిద్రలేని రాత్రులు అసలు వాళ్ళ టైం ఫ్యామిలీ అందరినీ అందరినీ కోరుగో చేసుకుని డెడికేట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన ఇవన్నీ కూడా మనం ఇవాళ ఫ్రూట్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ప్రొఫెషనల్ ఎంత వాల్యూ అనేది మనం పాస్ట్ చైర్మన్ గారి దగ్గర కానీ మన చైర్మన్ గారు వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం. మన బ్రాంచ్ విజయవాడ బ్రాంచ్
యాక్చువల్గా అందరి కోసం ఇప్పుడు 5 వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నామండి. నిజంగా అయితే చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్లో కూడా కమిటీ ఫర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది విజయవాడ బ్రాంచ్ అన్నట్లుగా మేనేజింగ్ కమిటీ అందరూ రిస్క్ తీసుకుని, అందరికీ చిన్న చిన్న పిల్లలే ఉన్నామండి, అయినా సరే రిస్క్ తీసుకుని మెంబర్స్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనుకుని తీసుకుని అందరూ వచ్చి వ్యాక్సినేషన్ మెంబర్స్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా తీసుకుని చేస్తున్నామండి. అండ్ ఇవాళ కూడా ఇది 10 years బిల్డింగ్ అయ్యింది, 10 years దాటిపోయింది. బిల్డింగ్ రినోవేషన్ కానీ ఆల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా చేస్తున్నామండి. మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి అందరి దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరు సపోర్ట్ కావాలి అంతే. మాకు సపోర్ట్ చక్కగా చేస్తే మీకు ఇంకా ఏమైనా నీడ్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే, ఇంకా ఏమైనా మీ దగ్గర నుంచి సలహాలు ఉన్నట్లయితే మేము అందరం కూడా తీసుకుని బ్రాంచ్ని 10 years ముందు ఎలా ఉందో అంతే అందంగా తయారు చేసి ఇది మళ్ళీ ముందు తరాలకి ఎలా అయితే మన పాస్ట్ చైర్మన్స్ మనకు అందజేశారో ఎంతో అందమైన బిల్డింగ్లు మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో అందజేశారు, అదే విధంగా నెక్స్ట్ మనం అందజేద్దామనే ఉద్దేశంతో మేనేజింగ్ కమిటీ ఈ కోవిడ్ టైంలో కూడా ఖాళీగా ఉండకుండా అన్ని మొత్తం ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ విత్ పర్మిషన్స్ అన్నీ తీసుకుని చేస్తున్నామండి. అదొకటి. అండ్ యాక్చువల్గా ఇవాళ నుంచి మన ట్రెజరర్ గారు చెప్పినట్లుగా డిజిటలైజేషన్ ఆల్ ఇండియా మొత్తంలో దిస్ ద ఫస్ట్ బ్రాంచ్ 100% డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండి. ఇంతవరకు ఏ బ్రాంచ్ కూడా జీరో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ లేదండి. లాస్ట్ ఇయర్ ట్రై చేసాం ఇంప్లిమెంటేషన్, బట్ విత్ ద ఎఫర్ట్స్ అండి 100% ఎఫర్ట్స్ బ్యాంక్తో ఫాలోఅప్ చేసుకుని దానికి కావాల్సిన ఏ అయితే ప్రొసీజర్స్ అవన్నీ తీసుకుని పర్మిషన్స్తో అది డిజిటలైజేషన్. ఇవాళ నుంచి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా క్యాష్లో జరగదు. ఇంకా క్యాష్ బుక్ అనేది జీరో బ్యాలెన్స్ లేనట్టుగానే ఇంకా ట్రాన్స్పరెన్సీ అనే దానికి ఫస్ట్ బ్రాంచ్గా మనం ఉంటామండి. ఇంకా ఆ విషయంలో ఇంకా ఏది కూడా మిస్లీడ్ అవ్వటం కానీ ఏది జరగదు, ట్రాన్స్పరెన్సీ అనే విషయంలో ఉంటాం. అందువల్ల బ్రాంచ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా రేపు జరిగే ఫ్యూచర్ యాక్టివిటీస్ కానీ అవన్నీ కూడా మెంబర్స్కి బెనిఫిటెడ్గా బ్రాంచ్కి గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో బ్రాంచ్ ఫ్లాగ్ ఇట్ షల్ బి ఇన్ ద టాప్ అనే టార్గెట్లోనే ఉన్నాం. అండ్ టుడే ఇంకా ఫర్దర్ ఆల్రెడీ మార్నింగ్ 8కి ప్లాంటేషన్ అనేది చేస్తున్నామండి. అండ్ ఇప్పుడు ఫ్లాగ్ వచ్చిన తర్వాత 9:30 వీఆర్ గోయింగ్ టు బి సెలబ్రేటింగ్ ఆఫ్ ఫెలిసిటేషన్ ఆఫ్ అవర్ సీనియర్ మెంబర్స్ హూ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఆఫ్ 25 years ఆఫ్ ది మెంబర్షిప్. And after that we are going to be 10 to 10:30 we are going to be distributing the CSR activity. Sisu Bhavan అనే ప్లేస్లో who are deaf and dumb పిల్లలు ఉన్నారండి, కిడ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మెడికేషన్ అడిగారు. వాళ్ళకి అరౌండ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన మెడికేషన్ ఫర్ ద 6 months సరిపడా మెడికేషన్స్ అడిగారు. అది కూడా మనం CSR యాక్టివిటీ కింద బ్రాంచ్ తరఫున మనం చేస్తున్నామండి. తర్వాత బ్లడ్ డొనేషన్ అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఎవరైనా సరే విల్లింగ్ టు డొనేట్ యువర్ బ్లడ్. వీఆర్ ఎవరైతే మన బ్లడ్ బ్యాంక్తో ఉందండి దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద బ్రాంచ్ లెవెల్. మీరు ఎవరైతే ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేస్తున్నామండి, ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ దెమ్. ఎవరైనా డైరెక్ట్గా వచ్చి అక్కడ ఏమి ఇబ్బంది ఉండదండి, మీరు వచ్చి వాకిన్లో వచ్చి మీరు డొనేట్ చేసి వెళ్ళొచ్చు. సిఏ అని చెప్తే యూ విల్ గెట్ ద సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ దట్. అండ్ అదొకటి బ్లడ్ డొనేషన్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం. తర్వాత వచ్చేసరికి ఈవినింగ్ 5:30 to 7:30 వీఆర్ గోయింగ్ టు బి సెలబ్రేటింగ్ CA డే యాక్టివిటీస్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ మోటివేషన్ సెషన్స్ ఆన్ దేర్. అండ్ టుడే అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో అవర్ సెంట్రల్ కౌన్సిల్ మెంబర్ CA బాబు అబ్రహం కళ్యాణ్వాల్. ఈజ్ స్పీచ్ టు ద ఆగస్ట్ గ్యాదరింగ్ ఆయన చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సహస్రావధాని మహాసహస్రావధాని అండి, మహాసహస్రావధాని గారు ఆయన అపాయింట్మెంట్ కూడా మనకు దొరుకుతుంది. ఆ జ్ఞానం అనేది పైనుంచి ధారాళంగా వస్తున్న జ్ఞానం అటువంటి వాళ్ళకి మహానుభావులకి అందుతుంది. అటువంటి ఆయన మనల్ని మన ఫెటర్నిటీ ఏదైతే ఉందో మెంబర్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ హూ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా రీఎనర్జీస్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్, రీఎనర్జీస్ ఇన్ ద మోట్ ఆఫ్ ఆధ్యాత్మికం ఏదైతే ఉంటుందో స్పిరిచువాలిటీలో ఉన్నప్పుడు మనం రీఎనర్జీ ఎలా అవుతుంది, నేచర్ నుంచి ఎలా ఎనర్జీ తీసుకోవచ్చు, వాళ్ళు అంత ఎనర్జెటిక్గా ఈ ఏజ్లో కూడా ఎలా ఉన్నారు అనేది మనకి ఆయన ద్వారా మనం విల్ రిసీవ్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఈజ్ ద శ్రీ గరికపాటి నరసింహారావు గారు.
today is the program is like that, and please all are virtual program. We are sharing that Zoom ID and password also. వర్చువల్ వాక్ ఉంది. Walk. Yes, sir. Virtual walk. వర్చువల్ వాక్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ సార్. ఎవరైతే ఎక్కువ దూరం వర్చువల్గా మీరు యాప్ ఉంటుందంటే ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి ఆ యాప్ మీ చేతిలో పట్టుకున్నట్లయితే మీరు వాక్ చేస్తూ ఉంటే దానిలో రికార్డ్ అవుతుంది. ఎవరైతే టాప్ వాక్ చేశారో దే ఆర్ అవార్డింగ్ విన్నింగ్ అనమాట. దాన్ని నెక్స్ట్ మనం ఒక అకేషన్లో వాళ్ళకి వీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద గిఫ్ట్స్ ఫర్ దే. అండ్ అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎట్ లార్జ్ ఇంత మీ అందరూ ఇళ్లలోనే ఉండి చూడొచ్చండి. ఈ ఫెసిలిటీ అన్నీ కూడా మనం ఇంట్లోనే మనం కదలకుండా ఏ ఎఫెక్ట్ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా కూడా యూ కెన్ ఎంజాయ్ అండ్ యూ కెన్ మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద సెషన్స్ అనమాట. ప్లీజ్ అందరూ ఎట్ లార్జ్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా ఎట్ లార్జ్ గ్యాదర్ అయ్యి ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా సక్సెస్ చేసి మేనేజింగ్ కమిటీకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మేము ఇంకా మోర్ ఎనర్జీస్తో మోర్ టైం స్పెండ్ చేసి ఇంకా మోర్ సర్వీసెస్ వీఆర్ డెఫినెట్లీ ప్రామిస్ టు యూ. మోర్ సర్వీసెస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ definitely we will provide to you. Thank you, Ananda.